ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰ ਦਾਨ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢਿਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢਿਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਢਲਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 12 ਮਹਾ ਆਏ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ 12 ਮਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ।
ये 2 शब्द जिहड़े ने वो नाल लगे ने। बाकी 12 महीने ने, उन्हां 12 महीनों विचों ये महीना 11वां महीना है। तो गुरु पातशाह जी इस महीने विच सानू स्टैप बाय स्टैप वो उपदेश करते हैं। जिवें पहले महीने कहा भी किरत कर्म के विछड़े, साडा विछोड़ा अपने किए हुए कर्मां करके है। तो फिर बंदा जिन्ना भी होर जिन्ने मर्जी यतन करी जाए, गुरु पातशाह कहते उहदी किरपा तो बिना मिलिया नहीं जा सकता, उहदे नाम तो बिना मिलिया नहीं जा सकता। लख शिंगार बनाया कारज नाही के, ते कारज किते भी कम नहीं आउंदा। महाराज कहते भावें लखां ही शिंगार कर लईए, परमेश्वर दा मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए गुरु पातशाह ने सारे महीनों विच बाबत इस तरह बयान किया, अगर मेल होना है तो वो गुरु दे शब्द राही, गुरु दे नाम राही होना है। तो मनुख ने इनू बखरे बखरे तरीके वरते भी शायद रब नाल मेल हो जाए। वो भावें किसी भी रूप दे विच महाराज कहते अडंबर करता है। तो इस तरह मनुख ने यह भी बनाया सी भी फलाने स्पैशल दिन के उत्ते नहाउणा, इशनान करना, भी शायद रब दा मेल हो जाए। ਜਿਹੜੇ सारे महीनों विचों मकर की संक्रांत है, जिन्हों असीं माघी की संक्रांत कहने हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु पातशाह ने माघ शब्द वरत्या है। माघ महीना है। गुरु पातशाह कहते इस महीने विच लोग जड़े ने तीर्थां ते जाके इशनान करते हैं, भी इस दिन इशनान करना, दान करना, पुण्य दान करना, ये बड़ा महात्म रखता है। इस करके बहुत लोग अज दे दिन स्पैशल इशनान करन वक्री वक्री थावां ते जांदे ने, कई खास तट्टां ते जांदे ने, तीर्थां ते जांदे ने। ये इशनान करो तो उहदे नाल की है, पाप लथ जांदे। हुण गुरु पातशाह जी ने बाणी दे विच सानू बहुत थाई इस बारे क्लीयर कर दिता। दूसरी बेनती मैं करा, जिहड़ा इशनान है ये साडे शरीर नाल संबंधित रखता है। इशनान किहड़ा इशनान? जिहड़ा जल दे नाल है, जल दे नाल इशनान करना, पानी दे विच इशनान करना, इस शरीर का संबंध है। पर जिथे साडे मन का संबंध है ना, मन का इशनान भी है, साडे मन का इशनान भी हुंदा है। वो इशनान गुरबाणी कराउंदी है। उन्होंने संगत कहते हैं, उन्होंने धूड़ी कहते हैं, उन्होंने गुरु के शब्द का उपदेश कहते हैं। तो साहिब महाराज कहते माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। इशनान करना, धूड़ी का इशनान कर। ते हुण देखो, मैं सवेरे भी जिक्र कराया सी, एक 2-3 पंक्तियां दे सी सवेरे विचार की, बाकी रह गई सी। टूक मात्र कह के मैं रहिंदियां पंक्तियां दी विचार करनी है कि माघ का महीना है, च लोग मज्जन करते हैं, इशनान करते हैं। मज्जन तो इशनान च कोई फर्क आ, मैं रात भी शायद जिक्र कराया सी कि जदों बंदा पानी विच डुब जाए, जिवें सरोवर विच, पर उहदा जिहड़ा गल है भाव वो बाहर रहे, उन्होंने दिखता भी होवे, उन्होंने सुनता भी होवे, वो बोल भी सकता होवे, उन्होंने कहते हैं इशनान। पर जदों वो बंदा डुब जाता है पानी च, ना उन्होंने सुनाई देवे बाहरों कुछ, तो ना ही वो बोल सके, तो ना ही देख सके, उन्होंने कहते हैं मज्जन, डुबकी लाउणी। इस करके तो ना बड़े तीर्थां दे कहते डुबकी ला के आओ, वो परवाह नहीं कहते तां हुंदा जी डुबकी लाउंदा है। पर गुरु पातशाह कहते ये मज्जन करते सी लोग। पर गुरु पातशाह कहते जे तो सिखा मज्जन करना, इशनान करना, गुरु की संगत च ही कर सकदा, तैनूं किते होर जाण की लोड़ नहीं है। ये संगत की है? गुरु की संगत की है? गुरु का ये सरोवर है, शब्द सरोवर है, संगत सरोवर है, ये इशनान करवाते हैं। ये बंदा गुरु पातशाह कहते जो जुड़ जाए, माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। संग साधुआं दे, गुरु का संग कर, भले पुरुषों का, गुरमुखां का संग कर, उन्हों की संगत दे विचों तैनूं
ਧੂੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜਿਟ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਚੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਪਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਲਈ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇੜਤੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਤੇ ਸੁਣ, ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਦਾਨ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੱਜਨ ਐਵੇਂ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਐਵੇਂ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਲ। ਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੱਥ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਮਨ ਤੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਗੁਮਾਨ, ਮਨ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਮਨ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਟਿਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਚੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਧੋ ਲਿਆ। ਪਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਸੁੱਚੇ ਉਹ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਲਓ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਿਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਮਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈਗੀ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਸਗੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਓ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ?
तीर्थ नाम है। नाम तीर्थ है, जे नहाउणा ही है तीर्थ ते नाम दा तीर्थ है। दूजे पासे जे चले ही जाए बंदा नहाउण वास्ते, ਉਹਦੇ भी बाबे ने कहा ना, नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। जे चले ही गए, नहा भी लिया, चलो ठीक है, कोई माड़ा काम नहीं नहाया किते, पर जे मन विच तां खोट है, मन खोटे तन चोर, फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੌ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਐ ਸਹੋਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਭਲੇ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣ ਨਾਤਿਆਂ। ਸਾਧ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਅਣ ਨਹਾਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਨਹਾਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹਾਏ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੜਕੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇਕੱਲਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਪਰ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ, ਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਭ ਅੰਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਏ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੱਚੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਉਸਤਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਨ ਦੁਨੀਆ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਵੇ ਮਾਰਗ ਰਾਹ, ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, ਫਿਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ 40 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। 40 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ 40 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 40 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ,
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਜਦ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਜਦ ਕਲੇਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਲਟ ਦੇਖੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਜਦ ਕਲੇਜੇ, ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਆ ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਈ ਜਦ ਸੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਸੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਲੇਜਾ ਖਾਣਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਪਿਆਸ ਰੱਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਰਾਸ ਡਰ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਦੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ। ਕੰਬਦੇ ਅੱਖਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਦ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡੋ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਸਾ ਲਓ। ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੇਦਾਵਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ। ਬੇਦਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਰੂਬਰੂ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ। ਲੱਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਦਰਦ 'ਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਦੌੜ ਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਡਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਮਨ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਹ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਹ ਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਸੀ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਦਾਵਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਰਿਟਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਮਾਰਗ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਰਾਸ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਆਨੰਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ। ਆਨੰਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਭੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਅੱਖਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਬੋਲ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇ ਕੀ ਗਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਏ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਸੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਘਰੇ, ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੱਤ ਹਰ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਪਈ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿੱਬੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਘ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਆ ਮਾਘੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣਾ ਮਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ।
ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ही ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खैर उदों फिर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਢਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਸੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ 40 ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਐ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਦੂਰੋਂ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ 4 ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 40 ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਨੰਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਾਮ ਸਿੰਘ, ਘਾਬਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਵਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। 40 ਦੇ 40 ਨਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਗੜਕ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਮ ਸਿੰਘ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 40 ਦੇ 40 ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਗੜੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਚੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਗਰਦਾ ਐਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ 5000 ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ 5000 ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਮੇਰਾ 10000 ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 20000 ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 30000 ਹੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ 40000 ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ 50000 ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਸਿਸਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਫਰੰਟ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਨਮੁਖ, ਮੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਨਮੁਖ, ਮੁੱਖ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੇਮੁਖ। ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੋੜੇ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਸਾਈਆ ਤੂੰ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਮੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਸਾਈਆ ਤੂੰ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਸਾਈਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮੋੜ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ,
ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਭੇਵੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਾਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ। ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਬਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਬਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਲਿਖਾਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿਖਾਤੀ। ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰ ਲੈ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, कैसे गुर को? अगली पंक्ति है आप मुक्त, वो तो आप मुक्त है गुरु। उस गुरु है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਛੜਾ ਲੂ? ਉਹੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ, ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਮੰਗਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀਵਨ ਦਾਨ। ਆਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਦਿਓ ਬਸ। ਜੇ ਉਹ ਪਾੜ ਦੋਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾੜ ਦਿਓ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
तो गुरु पातशाह ने वो कागज पाड़ दिता तो की किया, टूटी गंढ न हार गोपाल। टुट्टी हुई नूं गंढदा है, जिहड़ी टुट जाए। टुट्टी की सीगी, गुरु नाल टुट गई ना, गुरु नाल तोड़ती सी, ये टुट्टी सीगी, टुट गई साडी, दोबारा गंढ लो इनू। इस करके अज उस स्थान का नाम, शहर का नाम मुक्तसर है, सरोवर का नाम मुक्तसर है, पर उस पावन पवित्र स्थान का नाम टूटी गंढ नहार है। इत्थे सिख की टुट्टी हुई गंढी गई सी दोबारे, जिहड़ा गुरु तो टुट गया सी। सिखा किते इस लाइन च असीं ना आ जाइए, असीं भी टुटे होइए किते। किवें गुरु दे सन्मुख होना है। महाराज कहते गुरु दे सन्मुख जे अपना आपा वार के भी ना, जे गुरु सामने मिल जाए तो गुरु के नहीं सन्मुख हो जाए तो सस्ता ही है सौदा। धन गुरु पातशाह महाराज जी ने क्या, चंगा फिर महासिंगा तू तो मुक्त होया ही है, तेरे नाल दे सब मुक्त, सब नूं खिताब दिते ने, मुक्त हो गए तुसीं, तुहाडे इस स्थान दे उत्ते मुक्तसर बनेगा। ते थोड़ा ध्यान देना, ढाब है, ढाब पता क्यों कहते, जिथे गंदा मंदा पानी खड़ा होवे, ढाब, वो ढाब है। ते गुरु के सिख उत्थे शहीद होए ते वो ढाब की बन गई, सर बन गया, सरोवर मुक्त सर बन गई। जेड़े अखर काले अखर लिख के दे के गए सी ना, अखर वो तो जो महाराज ने कहा, महाराज साडी टुट्टी गंढी, वो जेड़े सी लिख के दे सी ना, वो पाड़ दिओ। महाराज कहते सिखा, वो तो तुसी अखर जेड़े काले सी ना, काले अखर, वो तो तुसी खून दे नाल धोते, वो तो अखर कागज के उपर है ही नहीं, वो तो स्कलीन हो गए, साफ हो गए, तुहाडे रत नाल साफ हो गए, तुहाडे रत दा अमृत लग गया इन्हां नूं, ये काले अखर खुर गए ने। गुरु पातशाह ने वो जिथे जिहड़ी टुट्टी हुई सी वो गंढ लई, टूटी गंढ नहार गोपाल सर्ब जियां आपे प्रतपाल। उस पावन पवित्र खिदराणे की जिहड़ी ढाब सी, उन्होंने ढाब नूं भी नवा दिता। हुण तूं ढाब ही नहीं रहनी, तू मुक्त सर बन जाएगा। इस जगह पर जिहड़ा कोई आएगा वो भी मुक्त हो जाएगा। ये खिताब है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की बख्शिश है। कोई मन चित ला के आओ, लास्ट मंगते मैं समा उपर हो गया, पढ़ के समाप्ति करा। गुरु पातशाह कहते सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, गुरु बख्शिंद है 68 तीर्थ सगल पुन, जी दया परवान। 68 तीर्थां दा उहदा इशनान हो जाता है, जिहड़ा महाराज कहते कोई जी ते दया कर देनी है, किसी जाण की लोड़ नहीं। एक तीर्थ से जाओ तो दिहाड़ी लग जाती है, 68 ते कद घूमोगे। पर बाबा जी कहते तू गुरु की संगत च आ जाए, मन जोड़ ला, तेरा तीर्थ इत्थे ही बन जाना है। अगे कहते जिसनू देवे दया कर सोई पुरख सुजान, वो बुद्धिमान सुजान हो जाता है जिन्हों ये दया करके नाम की बरकत दे दिंदा है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान। गुरु पातशाह कहते, गुरु अर्जन पातशाह कहते मैं उन्होंने तो कुरबान जाना है जिन्होंने अपने प्रभु नाल मिल गए ने, ਜਿਹੜੇ अपने गुरु नाल जुड़ गए ने, मैं उन्होंने तो कुरबान जाना हाँ। तो लास्ट पंक्ति साहब महाराज कहते ने माघ सुच्चे से कांढीए, ਉਹਨੂੰ कहना सुच्चे बंदे ने माघ के महीने में, माघ सुच्चे से कांढीए जिन गुर पूरा मेहरबान। महाराज कहते जिन्हां दे उत्ते गुरु की मेहर हो गई, गुरु ने बख्श लिया, गुरु नाल जुड़ गए ने ना, समझना ये सुच्चे ने। माघ सुच्चे से कांढीए, कांढी का मतलब कहो, ਉਹਨੂੰ सुच्चे कहना गा जिन्हां ते गुरु की कृपा होगी, गुरु बख्शिश कर देंदे ने। अज दे दिन वो 40 मुक्त होए, तो जिन्होंने असीं रोज़ पढ़ते हैं भी 40 मुक्ते हाँ उस पावन पवित्र स्थान ते। अज दे दिन अपना जीवन का सारा कहते ने गुरु लेखे ला के प्रवान हो गए ने। उन्होंने कहा सी पुरजा पुरजा कट मरै, पुरजा पुरजा कट मरै, कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए।